Hello everyone, welcome to our English class. My name is Ian Chatra. I am an English teacher at Honshan Pimjikong High School in New Generation School. So today we gonna learn about a new lesson in Unit 8. The title is It In or Out. And we focus on Sam and Annie. For the previous lesson, we already learned about countable noun and uncountable noun. But today we learn about Sam and Annie in countable noun and uncountable noun. So everyone please move to the overview. Number one, review lesson. Two, Sam and Annie. And in Sam, we use in positive sentences, question form, and Annie we use in negative sentences. Asking for information and availability. Now everyone please move to review relation countable noun. So everyone, what is countable noun? Okay, countable noun, I think we can count 1, 2, 3, or 4 or 5. And it refers to a person, place or thing, and typically by adding s to a noun and the plural form is made. Now we move to the example altogether. In countable noun, there are two forms. One is singular noun. Okay, look at the example altogether. Singular noun, it's mean នាមឯកវចនៈ Okay, ឧទាហរណ៍ apple ផ្លែប៉ោម Okay, pineapple, cucumber, and grapes. It's all singular noun. For the plural noun, everyone, apple we add s. Okay, pineapple we add s, cucumber and grape we add s. So this one is singular and this one is plural. Okay, now we move to uncountable noun. Okay, what is uncountable noun? Uncountable noun are the thing that we cannot count. For uncountable noun has only one form. So look at the example altogether. Rice, milk, sand, news, money, oil, perfume, sugar, wine, and knowledge. So all these words we cannot count because it's all uncountable noun. And we cannot add s for uncountable noun. Okay, now we move to our lesson altogether. Okay, for the objective in this lesson, by the end of the lesson, you will be able to 1. Identify Sam and Annie correctly. Okay, 2. Create the sentences by using Sam and Annie appropriately. Okay, now we move to Sam and Annie. ចំពោះ Sam ហើយនិង Annie ហ្នឹងគឺបើយើងបកជាភាសាខ្មែរវិញគឺបកថាខ្លះខ្លះឬក៏មួយចំនួនទាំង Sam ហើយនិង Annie គឺបកមកមានន័យដូចគ្នាទេឥឡូវយើងទៅមើលនិយមន័យរបស់វាសិនគេដាក់ថា Sam ហើយនិង Annie គេ are placed in the same position in the sentence គេដាក់ថា Sam ហើយនិង Annie នេះគឺត្រូវបានគេដាក់នៅកន្លែងដូចគ្នានៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹង Sam ហើយនិង Annie ហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅកន្លែងដូចគ្នានោះទេនៅក្នុងប្រយោគវាអត់មាន Sam ដាក់កន្លែងផ្សេងហើយនិង Annie ដាក់កន្លែងផ្សេងទេគឺវាតួនាទីរបស់វាគឺឈរនៅកន្លែងដូចគ្នាអូខេ Sam and Annie អូខេ plus noun គេ Sam ហើយនិង Annie ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹងនាមគេ countable noun ឬក៏ uncountable noun អញ្ចឹង Sam ហើយនិង Annie នេះយើងប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់បានហើយនឹងនាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់បានហើយនឹងនាមរាប់មិនបានដូចគ្នាអូខេ Sam using in positive and question form អូខេគេថា Sam ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ស្របហើយនឹងទម្រង់សំណួរប៉ុន្តែបងប្អូនមើលនៅក្នុងវងកញ្ចក់នេះទៅប៉ុន្តែSam ហ្នឹងប្រើនៅក្នុងទម្រង់សំណួរជាលក្ខណៈ request ជាលក្ខណៈស្នើសុំឬក៏ offer ផ្ដល់ឲ្យឬក៏ផ្ដល់សេវាឲ្យអូខេមួយទៀតគេដាក់ថា any using in negative and question form គេថា any ប្រើជានៅក្នុងទម្រង់បដិសេធហើយនិងទម្រង់សំណួរអញ្ចឹងត្រូវចាំត្រង់ចំណុចហ្នឹងតកតងទៅនឹង Sam ប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ស្របហើយនឹងសំណួរជាលក្ខណៈស្នើសុំឬក៏ផ្ដល់ឲ្យ any ប្រើជាមួយទម្រង់បដិសេធហើយនឹងទម្រង់សំណួរឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោមចំពោះ Sam គេ positive form ជាទម្រង់ស្របឬក៏
question form ជាទម្រង់សំណួរវាជាលក្ខណៈ request ឬក៏ offer គេចំពោះ any យើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ negative form ទម្រង់បដិសេធ question form ទម្រង់សំណួរហើយវាដាក់ថា asking for information availability គេយើងសួរព័ត៌មានអ្វីមួយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតតើតើទៅនឹងSAMដដែលអូខេនៅក្នុងចំណុចនេះគេគ្រាន់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ទេគឺថា any គឺអត់ប្រើនៅក្នុងទម្រង់ស្របនោះទេគេដាក់ positive sentences គេប្រយោគស្របអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគស្របដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយSAMអូខេឧទាហរណ៍ I have some meal មានន័យថាខ្ញុំមានទឹកដោះគោខ្លះពាក្យរបស់យើងគឺSAMហ្នឹងមានន័យថាខ្លះឬក៏មួយចំនួន There are some water in the bottle មានន័យថាមានទឹកខ្លះនៅក្នុងដបអូខេ She has some books នាងមានសៀវភៅខ្លះឬក៏សៀវភៅមួយចំនួន He has some friends មានន័យថាគាត់មានមិត្តមួយចំនួនឬក៏មិត្តខ្លះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់SAMនៅក្នុងទម្រង់សំណួរវិញម្ដងអូខេអានេះគឺជាការចងចាំមួយចំនួនគេថា any can be used in request and offer គេថា any ក៏អត់ប្រើជាមួយនឹងជាការស្នើសុំឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យដែរអូខេគេដាក់ថា question in request គេសំណួរជាការស្នើសុំឧទាហរណ៍ Can I have some meal តើខ្ញុំអាចសូមទឹកដោះគោខ្លះបានដែរទេអូខេទី2 Can I have some water អូខេតើខ្ញុំអាចសូមទឹកខ្លះបានដែរទេអូខេ Can I have some pen អូខេតើខ្ញុំអាចសូមប៊ិចមួយចំនួនឬក៏ប៊ិចខ្លះបានដែរទេអូខេ Could you pass me some apples តើអ្នកអាចហុចប៉មខ្លះឲ្យខ្ញុំបានដែរឬទេឥឡូវយើងទៅមើលជាការផ្ដល់ឲ្យវិញម្ដងខាងលើនេះគឺជាការស្នើសុំខាងក្រោមគឺផ្ដល់ឲ្យវិញម្ដងគឺយើងផ្ដល់សេវាឲ្យគេអូខេគេដាក់ថាឧទាហរណ៍ទី1 would you like some meal អូខេ would you like some meal តើអ្នកត្រូវការទឹកដោះគោខ្លះដែរទេមានន័យថាយើងជាអ្នកបម្រើឬក៏ផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគេអូខេ would you like some water មានន័យថាតើអ្នកត្រូវការទឹកខ្លះដែរទេតើអ្នកត្រូវការទឹកដែរទេ Would you like some book គេតើអ្នកត្រូវការសៀវភៅខ្លះដែរទេគេ Would you like some apples តើអ្នកត្រូវការផ្លែប៉ោមដែរឬទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងសិក្សាពី any វិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយ any គឺបកមកថាខ្លះឬក៏មួយចំនួនដូចSAMដែរប៉ុន្តែរបៀបនៃការប្រើប្រាស់គឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលការចំណាំខាងក្រោមបន្តិចគេថា SAM can be used in negative sentence គេថា SAM មិនអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់បដិសេធបាននោះទេតែឥឡូវយើងក៏លេខមើលខាងក្រោមគេថា negative sentences មានន័យថាប្រយោគបដិសេធអូខេឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ any វិញគេនៅក្នុងទម្រង់របស់យើងគឺទម្រង់បដិសេធI don't have any money អូខេ I don't have any money គឺជានាមរាប់មិនបានខ្ញុំមិនមានលុយខ្លះទេគេឧទាហរណ៍ទី2 You never buy any meal for me អូខេ You never buy any meal for me អ្នកមិនដែលទិញទឹកដោះគោខ្លះឲ្យខ្ញុំនោះទេអូខេ I don't have any book ខ្ញុំមិនមានសៀវភៅខ្លះនោះទេ I don't have any pens ខ្ញុំមិនមានប៊ិចខ្លះនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលអក្សរ any money any meal any book ហើយនិង any pens ខាងលើនេះលោកគ្រូដាក់អក្សរក្រហមមានន័យថាអានេះគឺជា uncountable noun គេខាងក្រោមនេះវាជា countable noun ខាងលើជានាមរាប់មិនបានខាងក្រោមគឺជានាមរាប់បានអញ្ចឹង any ប្រើបានទាំងពីរតែឥឡូវយើងចូលទៅដល់មកទម្រង់ទៀតតើទៅនឹង any ដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់សំណួរវិញម្ដងឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោមគេដាក់ថា some can be used in the general question អូខេចំពោះSAMនេះយើងអត់អាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់សំណួរទូទៅបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាSAMយើងប្រើបានតែនៅក្នុង
ទម្រង់សំណួរជាលក្ខណៈស្នើសុំឬក៏ជាលក្ខណៈផ្ដល់ឲ្យទេគេឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោមគេដាក់ថា question form គេទម្រង់សំណួរឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោមគេដាក់ថា do you have any water គេ do you have any water មានន័យថាតើអ្នកមានទឹកខ្លះៗដែរឬទេគេ do you have any money តើអ្នកមានលុយខ្លះៗដែរឬទេ do you need any oranges មានន័យថាតើអ្នកត្រូវការផ្លែក្រូចខ្លះៗដែរឬទេគេ do you have any books មានន័យថាតើអ្នកមានសៀវភៅខ្លះៗដែរឬទេអូខេ water money គឺជា uncountable noun គេ oranges and books គឺជា countable noun បាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនដែលបងប្អូនធ្វើផងដែរហើយលោកគ្រូនឹងផ្ញើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងទៅបងប្អូនតាមរយៈ Google Form នៅក្នុង group របស់យើង